میں نے امریکہ سے آنے کے بعد ان مدرسوں کی کھاد چھانٹی ہے اور الحمدللہ فخر کے ساتھ مولانا عتیق اللہ سلفی کی مار کھائی ہے حفظہ اللہ تعالی۔ میں سمجھ سکتا ہوں پلیٹ میں نہیں ملا ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس نے خاندان میں کوئی علمی ورثہ ہو ہمارے پاس۔ میں سمجھ سکتا ہوں قدر یہ کس طرح ملتا ہے اور کتنی مار کھانی پڑتی ہے اور کتنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں معاشرے میں اپنا قد بنوانے کے لیے۔ تو 6 مہینے سفر کیے ہیں ان لوگوں نے ایک حدیث اکٹھی کرنے کے لیے، 6 مہینے کا۔ وہ سلمان فارسی کا قصہ مسند احمد میں میرا کلیجہ پھاڑ گیا۔ یہ جواب کہ وہ جب پہلی بار سفر کر کے گئے، گھر چھوڑا، سرداری چھوڑی، دولت چھوڑی، زبان چھوڑی، کھانے چھوڑے، لباس چھوڑا، معاشرت چھوڑ دی۔ ہم یہاں سے اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے اور اس جوان نے وہاں پر اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ فارس کی بڑے سے بڑے خاندان کا رشتہ سلمان فارسی کو مل سکتا تھا رضی اللہ عنہ، بڑے سے بڑا چودھریوں کا رشتہ ان کو مل سکتا تھا، باپ اتنا بڑا زمیندار تھا، آپ کی سوچ ہوتی۔ کیا ضرورت تھی اس کو گھر چھوڑنے کی؟ کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ سے توحید کی آواز آ گئی وہاں پر، اس نے ایک اذان سن لی ایک مذہب کی گئی جس میں اللہ کا ذکر تھا۔ یا تو 5 بار منبر پہ بولتا ہے ہمارا غریب، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایسے نہیں دل تڑک دے کسی دے۔ سلمان فارسی نے صرف ایک آواز سنی اس کنیسے کے اندر اور جم گیا وہ آدمی کہ میں ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ گدی موجود ہے، سرداری موجود ہے، چودراہٹ موجود ہے، منسٹری موجود ہے، کھانے کھاپے موجود ہیں، کس چیز کی کمی ہے اس شخص کو؟ لیکن وہ چل پڑا، پہلے کے پاس گیا جرسلم، وہاں مارے کھائیں، وہ 2 نمبر نکلا ہے اندر سے، وہ 2 نمبر مذہبی پیشوائی 2 نمبر نکلا، زکاتیں کھاتا تھا وہاں پہ لوگوں کی، ہڑپتا تھا زکاتیں اللہ کے نام پر، پھر بھی نہیں بھاگے، ڈٹ کے اپنے نفس کا مقابلہ کیا اور علم کی خدمت کی، استادوں کا لوٹا اٹھایا۔ وہ فوت ہونے لگ گیا، پوچھا ہن میں کتنے جاواں، میں تو اتنا سفر کاٹ کے آیا علم سکھن واسطے۔ میں نے کہا بھائی ساڈی ٹائپ دا ایک اور بندہ ہی دنیا چ ہے، تو تو عراق چلا جاتا، پھر عمریہ چلا جاتا، کبھی شام کبھی عراق، دھکے علم کے حصول کے لیے، حق کو گلے لگانے کے لیے دھکے ہی دھکے ان کی زندگی۔ اور جب پوری لڑی علماء کی فوت ہو گئی ان مباحدوں کی، کیونکہ اس وقت عیسائیت کے اندر شرک آ گیا تھا، یہ کانسٹنٹین تھا جو کرسچن بادشاہ تھا جس نے تثلیث کا عقیدہ ڈالا، تو یہ بچے کچے جو اس ٹائم کے بھابی تھے اس دور کے، وہ کوئی یمن میں بس گیا۔ وہ جو قصہ تھا کہ وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے بھیجتا تھا تو وہ وہاں جاتا تھا تو توحید سیکھتا تھا راہب سے، یہ بھی ہجرت وہیں سے ہوئی ہوئی ہے اور یہ فارس کی ہجرت بھی یہیں سے ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ اس دور میں ایک عیسائی بادشاہ تھا کانسٹنٹین، اس نے شرک متعارف کرایا اور مباحدوں کا قتل عام کرا دیا۔ تو یہ ہجرتیں کر کے کوئی وہاں بسا ہوا ہے، کوئی وہاں بسا ہے، کوئی مدینے کے قریب ہے، کوئی کہیں، یہ 4-5 لوگ، توحید کی صرف 4-5 چراغ جل رہے تھے اس ٹائم میں۔ تو جب سارے چراغ بجھ گئے تو کسی اس آخری مرنے والے عالم نے اس کو کہا کہ ہون ایک آخری نبی آئے گا تو آخری امید ہے اس دنیا دی، بس۔ تو اس کی کمر کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہوگی، کچھ پہاڑی علاقے میں آئے گا، صدقہ نہیں لے گا، ہبہ لے لے گا، تحفہ قبول کر لے گا، مگر صدقہ زکات نہیں لیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بندہ کہے یار میں بندہ تو دماغ کہے کہ میں what should I do now؟ میں نے باپ کا گھر چھوڑا، میں نے دولت چھوڑی، میں نے سرداری چھوڑی، میں نے پیسہ چھوڑا، میں نے سیاست چھوڑی، میں نے طاقت چھوڑی، میں نے پروٹوکولز چھوڑ دیے، یہ ڈالے چھوڑ دیے، یہ لینڈ کروزریں چھوڑ دی، سب کچھ بوتے مار کے آ گیا میں، پنڈا تھاواں تے آ گیا میں علم پڑھن واسطے۔ جتھے میں جانا اتھے مولوی مر جانا، مطلب بندہ کہندا عقیدے دی کمزوری نہ آ جائے بندے دے اندر، یار میں جتھے جانا ہوں تو استاد ہی مر جاتا ہے میرا۔ اب پوری لڑی فوت ہو چکی ہے اب اہل حق کی، تو بندے کو بس دل میں نہیں آتا یار ہوں میں گھر جاؤں، I should go back home, you know.
बहुत हो गया है, बहुत एडवेंचर हो गया है, बड़ा इंकलाब हो गया, अब क्या करना है? सीख ली जुर्जानी, सीख पढ़ ली हदीसें, हो गया बस ठीक है, घर जाए अब। बड़ा इंकलाब लेके आएगा तू, है बड़ा इंकलाबी है ना तू। तो बेचारों ने, अल्लाह बख्शे ने, मजदूरी शुरू की कि मैं 4 पैसे इकट्ठे करके मदीने चला जाऊंगा। ऐ हुंदा जज्बा, मर मिटन वाला जज्बा। जानते भी नहीं कि सबसे बूढ़े साहबी हैं ये, सदियां इंतजार किया सिर्फ दीदारे नबी के लिए, सदियां। तेरी तो आंख वहां पहुंच नहीं सकती, उन्होंने आंखें पत्थर की कर ली सिर्फ नबी को देखने के लिए। ये चमड़े की जीभ से कसीदे पढ़ना अजमतों के बहुत आसान काम है, खून देना पड़ता है तरीकों के लिए, खून। तो जिस दर मेरा कलेजा फट गया ना, वो हदीस पढ़ते हुए मेरा कलेजा फट गया उस टाइम पे, क्योंकि हम भी मुसलमान जज्बाती आदमी, जज्बाती होता है, उसूल ज्यादा ना पढ़ाए हमें। दीन जज्बातों पे खड़ा है, मिजाजों पे खड़ा है दीन। नहीं समझ आई, इसी तरह इस्लाम फैला है कि नहीं समझ आई भाई मैनू गल। इस्लाम फैला ही इनकार के ऊपर कि मैं नहीं मानता। जिस इंसान में ताकत इनकार नहीं, उसमें कैसे गुफ्तार में ललकार होगी उसके। जो इनकार, मर्द का हुस्न ही यही है कि वो इनकार करता है माशरे में बैठ कर, मैं नहीं करता। आजकल तो पता नहीं मुंडे भी माड़े हो गए ने, लेले बन गए ने साढ़े बच्चे आजकल के। तुसी साढ़े प्यो को लो आओ तो सीधा करके रख देंगे। मैं पूछा ना भट्ट साहब नूं 70 की उम्र के अंदर, तू बंद कर क्यों मरवाएगा मैनू? असी तो 70 की उम्र देर भी उन्होंने पूछिए ना भट्ट साहब, तुहाडे कोलों कदी कोई गलती हुई है? माशाअल्लाह बाबियां दा अज भी जुमला है, पुत्र तू ही गलत हो सकता है, असी तो अज भी ठीक है। ऐ हुंदी है सर्टेनिटी, यकीन। तो सासान जब फतह किया साद बिन नबी वकास ने, तो उस टाइम पे हजरत उमर ने फैसला सुनाया, मेरी सल्तनत बहुत बढ़ गई है और हर चेक पोस्ट के बीच के अंदर मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है रियासत की बॉर्डर को संभालने के लिए। तो मुझे सासानियों का जो भी माल, वॉर बूटी, जो भी गनाइम वहां पे इकट्ठे हुए मुझे चाहिए। इख्तलाफ हो गया वहां पर, बड़े बड़े फुकाहा साहबा ने इख्तलाफ किया, बड़ी इल्मी बेंच ने इख्तलाफ किया कि सरी नस की मुखालफत कैसे हो सकती है, यहाँ पर कैसे उदूल करेंगे आप इससे। बेंच बैठा, हजरत उमर को बुलाया गया और कहा दलील पेश करें आप अपनी इसके ऊपर, क्या उसूल है आपके पास कि आप सरी जुज़वी मसले में किस कायदे से नस से उदूल करें, किस कायदे से आप पैसे मांग सकते? पेश की हजरत उमर ने दलील कि ला तकूनु दौलतुम बैना अगनियाइकुम, मेरे पास एक कुल्ली कायदा शरीयत का, दौलत एक ही हिस्से के अंदर, एक ही हिस्से में बंद ना हो जाए। शरीयत के कुल्ली मिजाज ही नहीं है कि दौलत एक हिस्से में फंस जाए, इसकी फरावानी शरीयत का असल उसूल है, मैं इसके तहत मांग रहा हूं। बहरहाल उस बेंच ने फैसला सुनाया। ऐसे हजारों फैसले साहबा ने किए हैं हमारे जैसे निकम्मों के लिए कि हम सीख सकें उनसे। खैर क्या होती है वो उन्होंने बताई है और शर क्या होता है वो उन्होंने बताया। जिंदगियां खपा दी उन्होंने, सिर्फ एक आयत के पीछे 6-6 महीने का सफर किया है, 6-6 महीने। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ, तस्बीह, तमजीद, तकबीर, ताज़ीम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है। वो अल्लाह अल्लज़ी हुवा खालिकुना व राज़िकुना मालिकुना व हाकिमुना वलीयुना नसीरुना मकसूदुना मतलूबुना महमूदुना व मदऊना। दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी अल हाशमी की ज़ात पर, वो नबी अल्लज़ी हुवा अहसनुल खल्क़ी व अजमलुल खल्क़ी व अकमलुल खल्क़ी व अकरमुल खल्क़ी व आज़मुल खल्क़ी व अशरफुल खल्क़ी
व अनवरुल खल्की व अरफाउल खल्की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन, मुअल्लिमीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, मुबल्लिगीन, उसूलियीन, मुबल्लिगीन, जो भी दावत के मैदान में ज़िंदा हैं या गुज़र गए, उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ऊंचा मकाम अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं थकिया ना पाए इन्ना सफ़र करके, थानू की होया है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक्त इस दुनिया में नबूवत के इंतखाब का जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।